किताब कोश विच तुहानू जी आया आखदे हां। असी नागरिक शास्त्र दा पहला पाठ पढ़ांगे। पंजाब बोर्ड दी 8वीं दी किताब दा यह पाठ नंबर 24 है। पाठ का सिरलेख है संविधान अते कानून। जदों भारत 1947 विच आज़ाद होया, उस वेले उहदे कोल अपना संविधान नहीं सी। भारत कोल अपने कानून भी नहीं सन। भारत विच ओही कानून लागू सन जेड़े कि बरतानिया दी पार्लीमेंट ने बनाए सन। पूरी आज़ादी लई यह जरूरी सी कि भारत दा अपना संविधान होवे। यह काम 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ मुकम्मल होया, जिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ गणतंत्र दिवस आखदे हां। इस पाठ विच ਅਸੀਂ भारतीय संविधान की खासियत ਅਤੇ खूबियां बारे पढ़ांगे। संविधान देश का सब तो अहम दस्तावेज हुंदा है। यह सब तो उच्चा कानून हुंदा है, इस करके इसनूं सर्वोच्च कानून कहा जाता है। संविधान के अगे हर भारती बराबरी रखता है। भारत विच कानून का राज है। इस पाठ विच असी ये भी पढ़ांगे कि भारत का संविधान किवें बनिया, इसनूं किसने बनाया अते कदों बनाया। भारत का संविधान हर शहरी नूं आज़ादी दिंदा है। सानू अपनी गल कहण दा हक है। अंग्रेज़ां दे दौर विच भारतीयां कोल यह हक नहीं सी, पर फिर भी भारतीयां ने अंग्रेज़ां दे खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। कई बार विरोध कीते, जलसे अते जलूस भी कड्ढे। हुण हर भारती कोल यह बुनियादी हक है। अज असी नागरिक शास्त्र का पहला पाठ पढ़ांगे। पंजाब बोर्ड की 8वीं की किताब का यह पाठ नंबर 24 है। पाठ का सिरलेख है संविधान अते कानून। इस डाक टिकट वल गौर नाल वेखो। भारत 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ अंग्रेज़ां दे राज तो आज़ाद हो गया, पर आज़ादी के बावजूद भारत विच ਉਹੀ कानून चल रहे सन जो कि बरतानिया की संसद ने बनाए सन। ਜਿਹੜੀ तस्वीर तुसी वेख रहे हो, ये एक अखबार का पहला सफ़ा है। अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स अते तारीख है 15 अगस्त 1947। ये अखबार सानू खबर दस रहा है कि भारत आज़ाद हो गया है। पूरी आज़ादी वास्ते एक आखिरी कड़ी बाकी सी, ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਸਰਵੋੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अंग्रेज़ी का लफज लॉ टोटोनिक शब्द तो आया है। इसका मतलब है पक्का या यकीनी। इसका मतलब ये होया कि कानून का मतलब है निश्चित नियम। कानून नीति का प्रबंध हुंदा है जिस विच राज प्रबंध के नेम हुंदे हन। यह एक समाजी दस्तूर भी है। असी संविधान की लोड़ अते ज़रूरत, उसका मतलब अते उसकी अहमियत बारे जानकारी हासिल की है। पर यह भी सोचो कि संविधान के सिरजनहार कौन सन। जदों भारत को आज़ादी मिली तो संविधान बनाउण लई एक संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा की अगवाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। मसौदा कमेटी की अगवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। इस दे 7 मैंबर सन। संविधान सभा ने 11 मुलाकातां कीतियां। संविधान सभा ने संविधान बनाउण लई ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 13 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਨ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, 26 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਗਈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਤਾਰੀਖੀ ਕਿੱਸਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ 1929 ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਦਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਦਿਨ 4 ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਨਾਨੀ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ, ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵੋੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਜੱਜ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੁੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਵ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਯਤੋ ਧਰਮੋਸਤਤ ਜਯਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਠੀਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ? ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਹਿਰੀਕ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1919 ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1928 ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਹਿਮ ਹਨ। 1920 ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। 1932 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਵਲ ਨਾਫੁਰਮਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਅਤੇ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਲਹਿਰ। ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੀ ਲੂਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੂਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਲੂਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੂਣ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨਾ ਲੂਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੂਣ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੂਣ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੂਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਂਡੀ ਅਰਬ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1930 ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੂਣ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਲੂਣ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਆਪ ਲੂਣ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 47 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ: ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ।